ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാം. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ആദ്യത്തെ ദർറത്തിൻ മണിക്കണ്ട ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ രണ്ടാമത്തെ മണിക്കണം ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ അത് മണിക്കണം രണ്ടാമത്തെ മണിക്കണം ആദ്യത്തത് ഇദ്ഹാറാക്കിയാൽ ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ഓരോരുത്തരുടെ ഓത്തും എത്ര പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആദ്യം ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള അവിടെ നിന്ന് നോക്കുക, ഒന്നുകൂടി വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, പിന്നോട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓതിയതും നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ഞാനുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിടിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ തജ്വീദ് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? നമ്മൾ തജ്വീദ് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഒന്ന് വ അഖ്റജത്തി, അവിടെ ആ എന്ത് ചെയ്യണം? വെളിവാക്കണം, ഉച്ചരിക്കണം. കാരണം ഖത്അൻ്റെ അംസയാണ്. പിന്നെ വഖാലൽ ഇൻസാനു, ആ നൂനിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം, മണിക്കണം അല്ലേ? പിന്നെ യൗമ ഇദിൻ തുഹദ്ദിസു, അവിടെ ദിന്നില്ല കസ്ർ തൻവീൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം, മണിക്കണം. ഉന്നത്തോടു കൂടി ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം. പിന്നെ ബി അഖ്ബാറഹ, ഉച്ചരിക്കണം. പിന്നെ ബി അന്ന ഉച്ചരിക്കണം, നൂനിനെ ഉന്നത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിക്കണം. പിന്നെ യൗമ ഇദിൻ യസ്തുറു, അവിടെ ദിന്നില്ല കസ്ർ തൻവീൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മണിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇദ്ഗാം ചെയ്യണം യായിലേക്ക്. യൗമ ഇദിൻ യസ്തുറുന്നാസു. പിന്നെ അഷ്താത്തൻ ഉച്ചരിക്കണം. പിന്നെ ലിയറൗ നോതാൻ പാടില്ല, ലിയുറൗ അഅ്മാലഹും. പിന്നെ ഉച്ചരിക്കണം, അഅ്മാലഹും. ഫമൻ യഅ്മൽ, ആ നൂനിനെ യായിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്ത് ഉന്നത്തോടുകൂടി മണിക്കലോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കണം. പിന്നെ സറത്തിൻ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സറത്തിൻ എന്നുള്ളിടത്ത് അത് അറിയാനുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ അവിടെ കാണാം. എന്താ സിഗ്നൽ? ആദ്യത്തെ സറത്തിനിട്ടോ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടുവരെയും ഒരേപോലെ. മറ്റോടത്തെ സറത്തിൽ നിന്നുള്ളതിൻ്റെ കസ്റ എങ്ങനെ ഇട്ട്? തൻവീന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അല്ലേ? രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് ഇൽഹാർ ചെയ്യണം, ഇത് മണിക്കണം എന്നുള്ളതിനാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ, അവിടെ ദർറത്തിൻ പറയാൻ പാടില്ല, ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ. രണ്ടാമത്തോടത്ത് എന്ത് പറയണം? വമൻ യഅ്മൽ മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത. ആദ്യത്തോടത്ത് ദർറത്തിൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തുക, രണ്ടാമത്തോടത്ത് ദർറത്തിൻ ശർറൻ എന്ന് പറയാം.
അതേപോലെ തന്നെ യറഹു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ. നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ എങ്ങനെ? യറ. ഒരു സാധനം നിലത്തിട്ടാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു സാധനങ്ങൾ ഒരു നിലത്തിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാവില്ലേ? അതേപോലെ യറഹു എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. യറ ആ ശബ്ദമാണ് വരേണ്ടതെന്ന, ഒരു പ്രതിധ്വനിയാണ് വരേണ്ടത്. ഇനി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ഓതി വെക്കണം. ഒന്ന് അഊദു ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹാ വഅഖ്റജത്തിൽ അർളു അസ്ഖാലഹാ വഖാലൽ ഇൻസാനു മാ ലഹാ യൗമഇദിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാരഹാ ബിഅന്ന റബ്ബക ഔഹാ ലഹാ യൗമഇദിൻ യസ്ദുറുൻ നാസു അശ്താതൻ ലിയുറൗ അഅമാലഹും ഫമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറഹ് വമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറഹ്. തജ്വീദിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആർക്കും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളി. ഇദാ ദുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ. എന്തിനാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭൂമി അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടാൽ. വ അഖ്റജത്തിൽ അർളു അസ്ഖാലഹ. ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭാരം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ, പുറത്തേക്കിടുമ്പോൾ. വഖാലൽ ഇൻസാനു മാലഹ. മനുഷ്യർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ, എല്ലാ മനുഷ്യരും പറയും എന്താ? മാലഹ, അതിനെന്ത് പറ്റി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. യൗമ ഇദിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ. അന്നേ ദിവസം ഭൂമി അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ സംസാരിക്കും. ബി അന്ന റബ്ബക ഔഹാലഹ. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അതിന് ബോധനം നൽകിയതനുസരിച്ച്. യൗമ ഇദിൻ യസ്തുറുൻ നാസു. അന്നേ ദിവസം ജനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും. അശ്താത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പെടും. അശ്താത്തൻ കൂട്ടം കൂട്ടമായി, വിഭിന്ന കക്ഷികളായി. ലിയുറൗ അഅമാലഹും. അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലം കാണാൻ വേണ്ടി. ഫമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ. അന്ന് ആരാണോ ഒരു അണുമണി തൂക്കം നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് അവന് കാണാൻ പറ്റും. വമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ. ആരാണോ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഷർറൻ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, യറഹു അതിനും അവന് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള. ഇതിൽ 2-3 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? ബി അന്ന റബ്ബക ഔഹാലഹ. അവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ അല്ലേ? ഭൂമി സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. യൗമ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അന്നേ ദിവസം. തുഹദ്ദിസു സംസാരിക്കും. ആര് സംസാരിക്കുകയാണ്? അൽ അർള്. ഭൂമി സംസാരിക്കും. എന്താ സംസാരിക്കുക? അഖ്ബാറഹ. അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ വായിക്കും, സംസാരിക്കും. ബി അന്ന റബ്ബക. ബി പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ബി. എന്തിനാ ബാഗ് കൊണ്ടുവന്നത്? ബാഗ് എന്തിനാ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒരുപാട് ബാഗുണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ. ഒന്ന്, ഞാൻ കുവൈത്തിലാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം? അന ബിൽ കുവൈത്ത്. അന ബിൽ കുവൈത്ത്. ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മളെ തലയിൽ വേഗം വരിക എങ്ങനെ? ഫിൽ കുവൈത്ത് അല്ലേ എന്നാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. പക്ഷേ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ കുവൈത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അർത്ഥം എന്താ? ബി ഇൽ ഇൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലേ? അറ്റ് എന്നതിനും ബാ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഇൻ എന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്താണ്, മേശ പുറത്താണ് എന്നുള്ളതിനും ചിലപ്പോൾ ബാ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട്. ഇവിടെ ബാ
കാരണമായി എന്ന സബബിൻ്റെ ഫ ആണ്. എന്തിൻ്റെ ഫ ആണ്? സബബ് എന്ന് പറയും. സബബ് പറഞ്ഞാൽ കാരണം, ഇന്ന കാരണമായി. അപ്പോൾ ഭൂമി എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക? ബി ഇന്ന കാരണം. ഇന്ന കാരണം അള്ളാഹു പറയണം. ഔഹ ബി അന്ന റബ്ബക, തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് ഔഹ അതിന് ബോധനം നൽകി. ഒരർത്ഥം ഔഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഒരർത്ഥം ബോധനം നൽകി. രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം അതിനോട് പറഞ്ഞു, കാല എന്നുള്ള അർത്ഥം. മൂന്നാമത്തെ ഒരർത്ഥം അതിനോട് കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഔഹ എന്നതിന് മുഫസ്സിറുകൾ 3 ആശയമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഭൂമിക്ക് അല്ലാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു, അൽഹമ എന്നുള്ള അർത്ഥം. രണ്ടാമത്തത് ഭൂമിയോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, കാല എന്നുള്ള അർത്ഥം. മൂന്നാമത്തത് ഭൂമിയോട് അല്ലാഹു ഓർഡർ ചെയ്തു, കൽപ്പിച്ചു എന്ന അർത്ഥം പറയുന്ന മുഫസ്സിർ. ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദമാണിത് ഔഹ. അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ, ഭാഷാന്തരം ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബോധനം എന്നുള്ള അർത്ഥം, തോന്നിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൽഹാം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ആശയമൊക്കെ എന്തിനു വരും? ഔഹ. അപ്പോൾ അള്ളാഹു നിന്റെ രക്ഷിതാവ്. എന്തിനാ അവിടെ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്തിനാ നിന്റെ രക്ഷിതാവ്? അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരേനോ? എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യ, നിന്നെ സംരക്ഷിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന ആ അള്ളാഹു, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച, നിനക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി, നിന്നെ ഇത്രയും കാലം നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ, നിനക്കെല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകിയ ആ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഭൂമിയെയും എന്ത് ചെയ്തത്? സൃഷ്ടിച്ചതും. ആ ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആ സൃഷ്ടിയോട് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആരോടും കൽപ്പിക്കും അള്ളാഹു തആല? ഭൂമിയോടും കൽപ്പിക്കും എന്ന ആശയം ഏതിലുണ്ട്? അതിൻ്റെ ചുരുളുകളിൽ ഉണ്ട്. അത് ചിന്തിക്കാനാണത്. ബി അന്ന റബ്ബക. അപ്പോൾ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് കാരണം എന്താ? ഔഹ ലഹ, ആ ഭൂമിക്ക് ബോധനം നൽകിയത് കാരണത്താൽ അത് സംസാരിക്കും എന്നുള്ള. എന്നിട്ട് പറയാം പിന്നെന്താ അടുത്തത്? യൗമ ഇതിൻ, അന്നേ ദിവസം. യസ്തുർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അന്ന് നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേനോ? യസ്തുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത എന്താ? പുറപ്പെടുക എന്നാ. ഹറജ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? പുറപ്പെടുക എന്നാണ്. സദറ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പുറപ്പെടുക, ഹറജ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറബി ഭാഷയിൽ എന്താണ്? പുറപ്പെടുക എന്നാണ്. എന്താ വ്യത്യാസം? ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണതിന് ഖറജത്തു ഇലസൂഖ് ഇല്ലേ? ഇവിടെ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചതോ സ്വദറ എന്നുള്ള പദം. അത് എന്താണ്? പുറപ്പെട്ടു. മലയാള ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പം സ്വദറ എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ച്. എന്താ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഖറജ്തു മിൻ ബൈത്തി ഇലൽ ജാമിയ ഇലൽ മദ്രസ, എന്തോ ആവട്ടെ. ഇവിടെ സ്വദറ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ മലയാള ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തു. പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നില്ലേ, വന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തി, ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് പുറപ്പെടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്വദറ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഖറജ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ആശയം വരണമെന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, എന്നുള്ളതിന് ഖറജ പറയും. എന്നാൽ സ്വദറ എന്നവിടെ ഉപയോഗിക്കൂല. സ്വദറ എന്താ? ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നാം എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക? സ്വദറ എന്ന പദപ്രയോഗം അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വലമ്മ വറദ മാ മദിയന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആയത്തില്ലേ? ഏതിലാണത്? പിന്നെ വലമ്മ വറദ മാ മദിയന, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം മദിയനിലെ ആ തടാകത്തിൽ ജലാശയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വജദ അലൈഹി ഉമ്മ, മൂസാ നബിയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നിടത്ത് കാണാം, അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കണ്ടു. മിനന്നാസ് യസ്കൂന
അവരിങ്ങനെ അവരുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ. പിന്നെ വവജദ മിൻ ദൂനിഹിം, ആ ആളുകൾക്ക് പുറമെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടു ഇംറഅത്തൈൻ, രണ്ട് സ്ത്രീകളെ, രണ്ട് കുട്ടികളെ, പെൺകുട്ടികളെ. തസൂദാൻ, അവരുടെ ആടുകൾ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഖാല, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു, മാ ഖത്ബുക്കുമാ, എന്താ അങ്ങയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? ഖാലത്ത, ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞു, ലാ നസ്ഖി, ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഹത്താ യുസ്തിറ റിആഉ, ഈ ഇടയാളന്മാർ, ഈ ആട്ടിനെ നോക്കുന്ന ഇടയന്മാർ അവരുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് പുറത്തു പോയതിന് ശേഷമല്ലാതെ, അവർ പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷമല്ലാതെ. അവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എന്താണ്? യുസ്തിറ, ഈ ആട്ടിടയന്മാർ. അപ്പം കണ്ടങ്ങൾ കിണറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നൊക്കെ എല്ലാവരും, ആര്? മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനും ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ എല്ലാവരും നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മൂസാ നബിയിലുണ്ട്, കുറച്ചകലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്. ആ ചരിത്രം വേറെയാണ്. ആ ചരിത്രം പറയുമ്പോഴത്തേ നേരം പോലെ വരും. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കേണ്ടത്, എന്താ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം? അപ്പം അവർ പറയാണ്, ഈ ഇടയന്മാർ അവരുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് പുറത്തു പോയതിന് ശേഷം, പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാര് പറയുന്നുണ്ട്? അവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചെന്താ? യുസ്തിറ റിആഉ. അപ്പം കണ്ടങ്ങൾ എന്തിനാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ്, അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്? കിണറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോണതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സദറ എന്ന പദപ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൂത്രം? അപ്പോൾ ഖറജ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പുറപ്പെട്ടു, സദറ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പുറപ്പെട്ടു, ഇനിയും കുറേ വാക്കുകളുണ്ടാവും പുറപ്പെട്ടു എന്നില്ലേനും. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ ഓരോരോ ധ്വനികളുണ്ട്, ഓരോരോ ആശയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അത്രയും വിശദീകരിച്ചിട്ട്. അപ്പം യൗമ ഇതിൻ, അന്നേ ദിവസം. എന്നേ ദിവസം എന്നാണ്? ആ ഭൂമി അതിൻ്റെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമി കിടുകിട വിറപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ദിവസത്തിൽ യുസ്തിറുന്നാസു, എന്തു ചെയ്യും? ജനങ്ങൾ പുറപ്പെടും. എന്തിനാ പുറപ്പെടേണ്ടത്? ലി യുറൗ അഅ്മാലഹും. എന്താ റഅ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം? കാണാം. റഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. റഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം റഅ എന്ന് ഇട്ടാൽ കണ്ടു, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിനാണ് റഅ. അറ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അറ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ. എന്താ അതൊന്നും വ്യത്യാസം? ആ ഇതൊന്ന് കണ്ടു, സ്വന്തം കാണാം അല്ലേ? അറ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ്. അതിൻ്റെ മുലാരിയാണ്, പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇത് യൂരി എന്ന് പറയുന്നത്. യൂരി, കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഇത് യുറ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലി യുറൗ എന്ന് തന്നെ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ? ഒന്ന് കർത്താവിനെ പറയും, മറ്റൊരുത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർത്താവിനെ പറയില്ല. സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ, മറ്റൊരുത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? കർത്തരിപ്രയോഗം, കർമ്മണിപ്രയോഗം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവൂലേ? കർത്തരിപ്രയോഗം, കർമ്മണിപ്രയോഗം എന്നാണ് മലയാള ഭാഷയെ പറയാം. അതാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സിമ്പിളായ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പാസീവ് വോയിസ്. എന്തിന് എന്നെ പറയാതെ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതിലൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ, അറബി പത്രങ്ങളൊക്കെ, ഏത് പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൊന്ന ആളെ പേരൊന്നും കൊടുക്കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല. ഇന്ന ആൾ കൊന്നു എന്നൊന്നും പറയില്ല. അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പം കൊന്ന ആളെ പറയില്ല.
കൊന്ന ആളെ അവ്യക്തമാക്കി വെക്കും. അത്തരം പ്രയോഗത്തിനാണ് എന്ത് പറയാ? പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയും. ഇതേ പ്രയോഗമാണ് എന്ത്? ലിയുറൗ അവർക്ക് കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി. ആർക്ക്? മനുഷ്യർക്ക് അല്ലേ? ജനങ്ങളൊക്കെ പാടെ പുറപ്പെടും അന്നത്തെ ദിവസം. ലിയുറൗ അവർക്ക് കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി. അതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? അവർ കാണാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയാം. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ്. അറ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് യൂരി. അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് പ്രയോഗമാണ് യൂറ. അതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് യുറൗ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ലിയുറൗ അവർക്ക് അല്ലാഹുത്താല, അതിൻ്റെ ശരിക്കർത്ഥം എന്താ? അല്ലാഹുത്താല അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അഅ്മാലഹും അവരുടെ പ്രവർത്തനമാണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രവർത്തനം അതേപോലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട്? ഇപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതറിയാൻ പോകും. അപ്പം നമ്മളെ പേപ്പർ മുഴുവൻ നമ്മൾ എഴുതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമോ? അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. റിസൾട്ട് മാത്രം ഒന്നിൽ A+, മറ്റേതിൽ B+, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ? 2 സ്കൂളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എഴുതിയ പേപ്പർ അതേപോലെ കാണിച്ചു തരും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയാതെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണത 2 രൂപത്തിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം മുഫസ്സിറുകൾ അതിനെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലം, അവനവൻ എന്താണോ ചെയ്തത് ആ പ്രവർത്തന ഫലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുറപ്പെടും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് എടുത്ത് വരിക. യൗമ ഇദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അന്നേ ദിവസം. യസ്തുറു അന്നാസു ജനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്ന. അപ്പോൾ എവിടെ ഒന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. യസ്തുറു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എവിടെ ഒന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ? എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ? ഖബറിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പുറത്തു പോയി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിസാബിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണ ആ രംഗത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ പുറപ്പെടും എന്ന് ഒരർത്ഥം. അപ്പോൾ ആളുകൾ എങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നത്? ഹിസാബിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല പ്രതിഫലമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും പോവേണ്ട ഓരോരോ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലേ? എങ്ങനെ പോവാ? അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോകും. ആയത്തിൻ്റെ വാക്യം നോക്കിയാണ് യൗമ ഇദിൻ യസ്തുറുന്നാസു അഷ്താതൻ എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് അവർ പോകും. എന്താ ഈ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് അറിയേണ്ടത്? ഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഷത്തിൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ബഹുവചനമാണിത് അഷ്താത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂട്ടം എന്നാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മറ്റിടത്ത് പറയുന്നത് കാണാം. എന്താ? സുമറ. സൂറത്ത് സുമറിൽ ഒരായത്തില്ലേ? ഏതാണ് ആയത്തൊന്ന് ഓതിയാണ്? വസീഖല്ലദീന കഫറു. മറിച്ച് വയ്ക്കാനും വസീഖല്ലദീന കഫറു ഇലാ ജഹന്നമ സുമറ. അവരെ നരകത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി തെളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹത്താ ഇദാ ജാഊഹ ആ നരകത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ അവരെത്തിയാൽ ഫുത്തിഹത്ത് അബ്വാബുഹ ആ നരകത്തിൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ തുറക്കപ്പെടും. വഖാല ലഹും ഖസനത്തുഹ അപ്പോൾ ആ നരകത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ അവരോട് ചോദിക്കും അലം യഅ്തിക്കും റസുലും മിൻകും അതാ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൂതന്മാർ വന്നിട്ടില്ലയോ? യത്ലൂന അലൈക്കും ആയാത്തി റബ്ബിക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ആയത്തുകൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ ദൂതന്മാർ വന്നില്ലയോ? വയുൻസിറൂനക്കും ലിഖാ യൗമിക്കും ഹാദ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന താക്കീത് നൽകിയിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകന്മാർ വന്നില്ലേ? ഖാലു അപ്പം അവർ പറയും ബല അതെ. വലാക്കിൻ ഹക്കത്ത് കലിമത്തുൽ അദാബി അലൽ കാഫിരീൻ പക്ഷേ ആ ശിക്ഷ അവിശ്വാസികളുടെ മേൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി. അവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന പ്രയോഗം എന്താ? നരകത്തിലേക്ക് ആളുകളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സുമറ. എന്താണ്? സുമറ. സുംറത്ത് എന്നതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് സുമർ. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? കൂട്ടം. ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന, ഓരോരോ
വിഭാഗമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല പിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സ്വർഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഖീല ദുഖുലു, എങ്ങനെയാണ്? വസീഖല്ലദീന തഖൗ റബ്ബഹും, തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ സൂക്ഷിച്ച ആളുകളെ അഥവാ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകൾ അല്ലാഹു തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, നയിക്കപ്പെടും. ഇലൽ ജന്നത്തി സുമറ, അവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് തെളിക്കപ്പെടും. ഹത്ത ഇദാ ജാഊഹ, അങ്ങനെ ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ വഫുത്തിഹത്ത് അബ്വാബുഹ, ആദ്യത്തോടത്ത് ഫുത്തിഹത്ത് എന്നുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തോടത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു? വഫുത്തിഹത്ത്, ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന. വഖാല ലഹും ഖസനത്തുഹ, അപ്പം ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ ചോദിക്കും, പറയും, സലാമുൻ അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം, ശാന്തി, തിബ്തും ഫദ്ഖുലൂഹ ഖാലിദീൻ, നിങ്ങൾ നിത്യവാസികളായി ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവീൻ, കടന്നോളൂ എന്ന് ആ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ അവരോട് പറയും. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനായി ആയത്തോതിയത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും ആനയിക്കപ്പെടുന്ന രീതി കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ്. സുമറ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ച് കാണും. അതേ പ്രയോഗം തന്നെയാണിത്. അഷ്താത്ത, കൂട്ടം കൂട്ടമായി വിഭിന്ന ഭാഗങ്ങളായി ആണ് അല്ലാഹു തആല എന്ത് ചെയ്യുക? സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കൊക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പം ഒന്നുകൂടി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വരിക. യൗമ ഇദിൻ യസ്തുറുന്നാസു അഷ്താത്തൻ ലിയുറൗ അഅമാലഹും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? എവിടുന്നാ അവർ പോണത്? അവരുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ പിന്നെ അവർക്കുള്ള ആ ഇതൊക്കെ ഹിസാബൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ ഹിസാബിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോവുക. ആ പരീക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോവുക. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോണ പല വിഭാഗങ്ങളായിരിക്കും. ഒരു വിഭാഗം വ്യഭിചാരം ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായിട്ടാണ് പോകും. വേറൊരു വിഭാഗം പലിശ വാങ്ങിയ വിഭാഗം, അങ്ങനെ കുറേ കൂട്ടായിട്ട് പോകും. വേറെ കുറേ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മുത്തക്കീങ്ങളായ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളെ ഒരു വിഭാഗമായി കൊണ്ടുപോകും. അള്ളാഹുവിനെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച ആളുകളെ മറ്റൊരു വിഭാഗമായും കൊണ്ടുപോകും. ഈ വിഭാഗത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഷ്താത്തൻ എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രയോഗം. എന്നാൽ ഖുർആനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തില്ലേ, വലക്കത്ത് ജിഅ്തുമൂന ഫുറാദ. അള്ളാഹ് ആ പരലോകത്ത് വെച്ച് പറയുന്ന, നിങ്ങൾ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നത് ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാണ്. കമാ ഖലഖ്നാകും അവ്വല മറ, ആദ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടെ അതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. വതറക്തും മാ ഖവ്വൽനാകും വറാഅ ദുഹൂരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നാം അധീനപ്പെടുത്തി തന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കി? വിട്ടേച്ചിട്ടാണ്, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്. വമാ നറ മഅക്കും ശുഫാഅക്കും, നിങ്ങളോടൊപ്പം ദുനിയാവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ശുപാർശക്കാരെയൊന്നും ആ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്നും നിങ്ങളെ കൂടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അല്ലദീന ദഅംതും അന്നഹും ഫീക്കും ശുറക്കാ, നിങ്ങളല്ലേ വാദിച്ചിരുന്നത് അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ പങ്കാളികളാണ്, അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം പങ്കാളികളാണ്, ശരീക്കന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ലഖത്തഖത്ത ബൈനകും വല്ലല്ല അൻകും മാ കുൻതും തസ്ഉമൂൻ, നിങ്ങളെ ജൽപ്പിച്ചിരുന്ന പിന്നെ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന, നിങ്ങളിങ്ങനെ പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആ ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹു അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത്. അവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഫുറാദ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫുറാദ എന്നതും എന്താണ്? ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് എന്ന ആ പ്രയോഗത്തിനാണ് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഹിസാബിന് വരുന്നത് എങ്ങനെ? ഒറ്റക്കൊറ്റക്കും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോണത് എങ്ങനെ? സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും ഓരോരോ വിഭാഗത്തെ കൊണ്ടുപോലെ ആ വിഭാഗമൊക്കെ പിന്നെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വിഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവുക. അതാണ് ഏത് പറയണത്? യൗമ ഇദിൻ യസ്തുറുന്നാസു അഷ്താത്തൻ ലിയുറൗ അഅമാലഹും. ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ടത്? എന്തിനാ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകമ്പനം കൊള്ളും, ആ ഭൂമി സംസാരിക്കും അല്ലേ, അതതിൻ്റെ ന്യൂസുകളൊക്കെ വായിക്കും. അന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഖബറുകളിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പോകും എന്നൊക്കെ
അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്തായാലുള്ളത്? എന്താ ഉള്ളത്? പറഞ്ഞോളി. ഒന്നുമില്ലേല് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ആ വാണിങ്. ഓക്കെ. ഏത് സംഗതിയും നമ്മൾ ഇന്ന ദുനിയാവിലേക്ക് വരാം. നമ്മളൊരു കാര്യം ഇന്ന പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ വിവരം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? അവിടെ നമ്മൾ നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടി നല്ല ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഓരോ കാലടിയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യും, അല്ലേ? മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പം കുട്ടികളിങ്ങനെ ആ ഉത്തരം എഴുതുമ്പം എവിടെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് തെറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആകെ പോയിട്ട് കുണ്ടിലടിച്ചാടും, ഉത്തരം തെറ്റും, അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, തെറ്റിയാൽ മതി, എന്ത് ആ ഉത്തരം മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോവും, അല്ലേ? ഇത് അപ്പം എന്താ, മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകണം. ഇതന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറേ നന്മകൾ ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ കുറേ വാരിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ബന്ധപ്പെടണ്ട. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം, അതിസൂക്ഷ്മമായിരിക്കണം. നിങ്ങളൊരു നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പെരുമാറുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ ആ സഞ്ചാര പാതയിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പോവേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ചലിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ കാല് ചലിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കണം. ആ കൃത്യത ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? നാളെ പരലോകത്ത് പരാജയം സംഭവിക്കും. ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ പരാജയം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഒരു കാര്യം നമ്മെ പ്രത്യേകം യൗമ ഇദിൻ യസ്തുറുന്നാസ്, അന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട് എന്നെന്തുണ്ട്? ആ യൗമ ഇദിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തു, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തില്ല, അതൊക്കെ അവിടെ ചോദ്യം ഉണ്ടാകും. ആരോടൊക്കെ നമ്മൾ അനീതി ചെയ്തു, ആരോടൊക്കെ നമ്മൾ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു, ഭാര്യയോടെങ്ങനെ പെരുമാറി, പിന്നെ ഭർത്താവിനോടെങ്ങനെ പെരുമാറി, മക്കളോടെങ്ങനെ പെരുമാറി, കോവർക്കർമാരോടെങ്ങനെ പെരുമാറി, അങ്ങനെ സമൂഹത്തോൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമാറി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ മുഴുക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും, ഞാൻ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് പറഞ്ഞേക്കന്നെ, വലിയ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും, ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും, അതൊക്കെ പാഠം കിട്ടി ഇടിഞ്ഞു വീണത്, അല്ലേ? ഒരു മകനെ പോറ്റി വളർത്തി 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 ഓന് വേണ്ട സ്കൂളിലെ ഫീസും എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഓനെ ഉന്നതിയിലെത്തിച്ചു, അല്ലേ? വാപ്പനെക്കാട്ടിലും 10 ഇരട്ടി ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഓനെ നൽകി, അല്ലേ? പണം ചൊരിഞ്ഞ് ഓനെ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടാക്കി. അവസാനം ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? ഈ കുട്ടികൾ ദീനി ബോധമല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? കുട്ടികൾ കയർത്ത് സംസാരിക്കും, അല്ലേ? കയർത്ത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എതിരഭിപ്രായം പറയും. എതിരഭിപ്രായം പറയേണ്ടെന്നല്ല, ആ രൂപത്തിൽ ഒരു പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരാളോട് ഒരു അടി കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് തൻ്റെ ആയിരുന്ന മക്കളോ ഭാര്യയോ തന്നോട് കയർക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാർദ്ധക്യം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചുളി വരുന്നത് ആ വാർദ്ധക്യം അല്ല. മുഖം ചുളിഞ്ഞു പോകണാണോ? തല നരക്കണതാണോ? അതൊന്നുമല്ല വാർദ്ധക്യം. വാർദ്ധക്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക എപ്പോഴാണ്? മനസ്സ് ക്ലിയറല്ല. നമ്മുടെ ആശ്രിതരായ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്ന ആ മക്കള് നമ്മോട് നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വാക്കുകൾ അവരിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അത്തരം കയർത്തുകൊണ്ടുള്ള സംസാരമോ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഏറ്റവും വലിയ വാർദ്ധക്യം. ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ, ആ മനുഷ്യൻ്റെ, ആ പിതാവിൻ്റെ, ആ രക്ഷിതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും പിതാവ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ പ്രതികരണം, ആ മനസ്സിലുള്ള ആ കാര്യം മതി ആ കുട്ടീൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിഷ്ഫലമായി പോകും. അപ്പം അതാണ് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫയൗമ ഇതിൻ, ഈ ഒരു ബോധം ശരിക്കില്ലെങ്കിൽ, അഥവാ ദീനീ ബോധമില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, വീണ്ടും എനിക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ആ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഓരോ ചലനത്തെപ്പറ്റിയും ഹറക്കാത്തിനെ പറ്റിയും സക്കനാത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവണം ആളുകൾക്ക്, മാത്രമേ ഈ കൃത്യത പാലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ ആയത്തുനം. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരാൾ പുഞ്ചിരിക്കണം അല്ലേ, ആ പുഞ്ചിരിക്കണേന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പുണ്യം കിട്ടും അല്ലേ. വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും മുള്ളും കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടു, അത് നീക്കണ, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പുണ്യം കിട്ടും. ഇനി ഒരാൾ നീക്കാതെ പോയാൽ, മനഃപൂർവ്വം നീക്കാതെ പോയാൽ അവനെന്ത് കിട്ടും? ശിക്ഷ കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കണ ഈ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്തു വേണം? പിന്നെ അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. ഇനി മറ്റു കുറേ പാഠങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കണ കാണാം. ആയിണ്ടോ? നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പാഠം, ഭൂമി അത് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശദീകരിച്ചല്ലേ. രണ്ടാമത്തത്, ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പിന്നെ ആ പരലോകത്തു നിന്ന് പിന്നെ നരകത്തിലേക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്കോ ഒക്കെ പുറപ്പെടും. പിന്നെ അതിന് കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പുറപ്പെടാൻ കാരണം? അവനവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണെന്നാ. ആ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നേക്കാം, യൗമ നഹ്ശുറുൽ മുത്തഖീന ഇലർ റഹ്മാനി വഫ്ദ. അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭക്തന്മാരായ മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകളെ പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണ എങ്ങനെ? വിശിഷ്ടാതിഥികളായിട്ടാണെന്ന്, നല്ല അതിഥികളായിട്ടാണ് അള്ളാഹു തആല നല്ലവരായ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുക. വനസൂക്കുൽ മുജ്രിമീന ഇലാ ജഹന്നമ വിർദ. നരകത്തിലേക്ക് ആളുകളെ അള്ളാഹു തആല കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങനെ? ദാഹാർത്തരായിട്ടായിരിക്കുന്ന, ദാഹിച്ച നിലയിലായിരിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ആയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഫലം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്നതും ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുദ്സിയ ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, യാ ഇബാദി, എൻ്റെ അടിമകളെ, ഇന്നമാ ഹിയ അഅ്മാലുക്കും അഹ്സിഹാ ലക്കും സുമ്മ ഉവഫീക്കും ഇയ്യാഹ ഫമൻ വജദ ഖൈറൻ ഫല്യഹ്മദില്ലാഹ് വമൻ വജദ ഖൈറ ദാലിക് ഫലാ യലൂമന്ന ഇല്ലാ നഫ്സഹു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടിമകളെ, നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണെന്നാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ആ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൃത്യമാക്കി അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നത്. ആരാണോ ആ പ്രതിഫലം നന്മ ലഭിച്ചത് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുക, അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയുക എന്ന്. ഒരാൾക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ശപിക്കേണ്ടതില്ല, അവൻ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിലും കാണാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നന്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആ ചെറിയ നന്മയല്ലേ, വലിയ ചെറിയ തെറ്റല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ എന്ന് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് അടുത്ത ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. സമയമുണ്ടോ അല്ലേ? അടുത്ത ആയത്തിൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാക്കാം. ഞാനത് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്താനുള്ളത് ഒരു 2 മിനിറ്റ്. ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വ അല്ലമഹ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെന്നാണ്. ഖുർആൻ പഠനത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ദുനിയാവിലും നമുക്കൊരുപാട് ബർക്കത്തും ഖൈറാത്തും ലഭിക്കാൻ അത് കാരണം. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ
നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഖുർആൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായിട്ടും സാക്ഷിയായിട്ട് വരും. ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെയും പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസിലൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാഹി സെൻറ്റർ ഒരു ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഉത്തരം ആരെങ്കിലും കാണുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സംശയത്തിൻ്റെ ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ തലയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പറക്കണുണ്ടാവും. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ ആ പേര് പോലും മറ്റൊരാൾ അറിയില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്കാണ് കിട്ടിയെങ്കിലും അത് നിങ്ങളൊരു മോശമായി പരിഗണിക്കില്ല. ആ 1 മാർക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ സമയം വായിച്ചത്, ആ തഫ്സീർ വായിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരിക്കലും എനിക്കൊന്നും കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നോട്ടടിക്കും. എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, ആ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം. അത് എല്ലാവരും സമ്മാനം വാങ്ങാനല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ആ ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷയുടെ എക്സാം എഴുതണം, അത് പഠിക്കണം. 1 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചാൽ ഏകദേശം 80% ഉത്തരം എഴുതാനും കഴിയും. പിന്നെ 80% ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ്, ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് പോയാൽ മതി. പിന്നെ 20% മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, 1 വരിയോ 2 വരിയോ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടി വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും, ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ആയത്തിലുള്ള ഗ്രാമറോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പുറത്തുകൂടെ പോണ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അമാനി തഫ്സീറിൻ്റെ ബാഹ്യമായ രൂപത്തിലൂടെ പോകുന്ന ആ ചോദ്യം മാത്രമായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർക്കും ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം എനിക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള, നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഖുർആൻ എനിക്ക് സാക്ഷിയായി വരും എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി, ആ കണ്ണോടുകൂടി, ആ ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങളതിനെ സമീപിക്കണം. എല്ലാവരും ഖുർആൻ പരീക്ഷ എഴുതണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്യണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇരുത്തം ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന, നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷിയാകുന്ന അത്തരം ഇരുത്തത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അത്തൂബു ഇലൈക്. അനീഷോ, ഭാര്യ മാതാവ്. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഒരു ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പഠിതാവിൻ്റെ ഭാര്യ മാതാവ് സുഖമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരുടെ രോഗം ശിഫയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ.